Yeah, absolutely. I think it's more about the camaraderie that we have. It's not that we talk every day, or it's not that we like hug and sit and talk. It's more importantly, I think there is a vibe that we connect on a personal base because our journeys are similar, like you just said, very similar, 99% similar, except for the fact that he parties a lot and I don't. That's the only difference that we have. But I said soon I'll join with you. We'll party a lot and all. But that's the only thing. Everything else, I think we have the similar kind of a journey, and that connected well with us. We thought, okay, there is a similar. And most of my friends or my relatives, my fans, I mean, back then they say we both look alike. It's just that I put my beard in that, but with beard and all, we kind of look the same. I think it's a very rare thing to happen with your fellow actor or fellow co-star. I'm glad for that. ಧನಂಜಯ ಸರ್, ನೀವು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬೋಣ? They want you to say one day. Yes. ಜಿಂಗೋ Jingo is difficult, right? ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಅದು. ಸೇ ಅಂಕಲ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕಲ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕ ರೌಡಿ. ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಅಂಕಲ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ ಅಂತ. ಅಂಕಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸುಬ್ಬಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಕ್ಷಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂದು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಮೈಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಟ್. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಡೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಣೆ ಬರಹ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ವೇ. ಹಣೆ ಬರಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹಣೆ ಬರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 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 ಹಾವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ. So these are the first words he taught me in Kannada. Of course I know. I mean, he said you have to learn the bad words first. Like you said, thank you so much for the warm reception here. I'm really looking forward for Zebra, like how it fares here. We're very confident that the film will connect with all the audience, and of course, because Dhana's team was only dubbing and they were taking care of this entire the post here in Kannada, and the team is very happy with the way the film has come out. And I spoke with them on different the people who worked with them, and I spoke with them. They were very happy. I'm glad I could do a film like Zebra, and I'm glad that this film will be my debut in Kannada. And also, more importantly, I think the most important aspect is definitely Ravi Masroor sir. He's given it for Salar, KGF, and now he's given it for us, Zebra. Such exceptional talent, and you might have already seen the trailers, songs, and the teaser. It doesn't sound like Ravi sir's music. It's completely different because this is a complete banking heist film, and he has given it a different shot at it, and we are very happy to have him on board, and you'll all have a different experience watching the film. ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮದು ಪುಷ್ಪ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟು ತೆಲುಗು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಅದೇ ಟ್ರೈಲರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕನ್ನಡದವನ ಹಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಥರ ಕಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ
ಝೀಬ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ದಿನದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದು ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆಗೋದು, ಮಾತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡದವನು, ನಾವೇನು ಕನ್ನಡ ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಬ್ಬಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಝೀಬ್ರಾನ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರದ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀರ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣದು ಯಾವುದೋ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೋ ಸಣ್ಣದೇನೋ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಝೀಬ್ರಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಈಗ ಇದೇ ಪುಷ್ಪನೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾರಲ್ವ. ಈಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಜಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೂ ನಾನೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಝೀಬ್ರಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಬಳಸ್ತಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ತುಂಬ ರಿಜಿಡ್ಡಾಗಿ ನಾವೇನೋ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ ಏಷ್ಯಾ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ, ನವೀನ್ ಶಂಕರ್, ನಾಗಭೂಷಣ್, ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಮಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಾಲಾಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ